This conference will now be recorded. Yeah, let us start. Yeah, hello all, good morning. Welcome back. Today we are going to start Git. Git is the first tool, right? So Git is a first tool which is very important for DevOps engineers. So normally this is a developer tool, not our tool, but we have to understand the concepts, whatever concepts are there in the Git, right? So as a DevOps engineer, we have to guide developers. Every time developers will do the mistakes, so we have to correct them and we have to control them. So whenever needed, we have to involve into some activities, but we should not involve into coding part. So most of the time we involve into troubleshooting part, right? So developers always they do mistakes, right? So we have to check that, we have to guide them, we have to give the KTs like that, right? Fine. So today we cover Git and GitHub it will take 5 hours. First, how to install Git, what is Git, right? So how to create workspace, how to start the development, and what is branching strategies that we'll cover today. So can you see my screen అండి online? Narasimha garu and Samson garu. ఏం కనిపిస్తుందండి? Yes, sir. ఫైన్ అండి. యా మ్యూట్ లో పెట్టండి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే యా ఫైన్. సో గిట్ అండ్ గిటాబ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు గిట్ అండ్ గిటాబ్. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ గిట్? గిట్ అంటే ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న yesterday we discussed about this, right? So what is git? What git will do? It is a repository tool or version control tool, right? Yeah, so fine. Git is a repository tool or version control, right? Git is used for source code management. It is a free and open source version control system used to handle small to very large projects efficiently, right? Git is used to tracking changes in the source code, enabling multiple developers to work together. This is the definition, right? It is a repository tool or version control tool. Using this, we can tracking changes. Fine. Yeah. So what is a repository? Where we store our, where we save our source code, right? So usually used to organize a single project. Repos can contain folders, files, images, videos, spreadsheets, and data sets, anything your project needs, right? It is a repository where we store our files and spreadsheets, folders, whatever, right? Next, what is version control system? Yeah, fine. So tracking changes over time, recall previous versions, source control, right? Subsets of VCS, right? Fine. So is Mr. Torvalds. ఇతను ఎక్కడ మనం చూసాం కదండి, లైనక్స్ డెవలప్ చేసిన పర్సన్ ఇతనే గిట్ కర్నల్ కూడా డెవలప్ చేస్తుంది ఈ పర్సన్. గిట్ కి యూజ్ చేసే కర్నల్ కూడా లైనక్స్ కర్నల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండే మెటాడేటా కర్నల్, రైట్? మెయిన్ కోర్ డేటా దట్ ఈస్ లైనక్స్ కర్నలే గిట్ లో కూడా డెవలప్ చేశారు, రైట్? సో యా, Git created by Linus Torvalds, right? April 2005. Yeah, it is a replacement for Bitkeeper to manage Linux kernel changes. A command line version control program, right? Uses checksums to ensure data integrity. Distributed version control tool, version control, right? So cross-platform, including Windows also, right? It is a open source freeware. Fine. So popularity.
So Git is having some competitors which are like SVN, subversion. Subversion control is a SVN. So Git is having competitor which is SVN. SVN was very popular in 2009, 2010, 2011, 12, 13, up to 13. So since 2013, slowly Git is coming up. Okay, see here. So initially in 2009, so Git popularity is 2.4% only. By the time SVN popularity is 57.5%. Slowly SVN is decreased like this. Git is increased because SVN is having some drawbacks. SVN is completely GUI, right? GUI means graphical user interface. When we are using GUI, what will happen? Security will be, you cannot implement security properly. For example, if you compare with Windows and Linux, Linux is secured one because command line, right? So here also Git is having GUI, but we don't use GUI. So we always use CLI in real time. SVN is having only GUI. There is no CLI. Subversion, different repository tool. So SVN subversion is having only GUI. We don't use CLI in subversion. Also, one more important point here is SVN is having, SVN will allow you to add whatever file formats you want to add into repository. రిపోజిటరీలోకి మనం గిట్లో అన్ని ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ని పుష్ చేయలేం. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ, రైట్? ఎస్విఎన్ లో అంటే ఇంకెన్నైనా మీరు పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్విఎన్ కూడా రిపోజిటరీలే, గిట్ ఈజ్ రిపోజిటరీ, రైట్? ఎస్విఎన్ లో మీరు ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ అయినా పుష్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ సైజ్ లిమిట్. సైజ్ లిమిటేషన్ లేకుండా మీరు ఎస్విఎన్ లోకి ఎంత డేటా అయినా పుష్ చేసుకోవచ్చు. కానీ గిట్ లో అలా అలౌ చేయదు, కండిషన్, రైట్? అండ్ ఆల్సో అందుకే ఎస్విఎన్ అనేది ఫెయిల్ అయిందండి. ఎస్విఎన్ ఏంటంటే ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ అయినా అలౌ చేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ సైజ్ లిమిట్. ఓకే, గిట్ అలౌ చేయదు, దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్ దాట్. ఓకే, అండ్ ఆ రీజన్ వల్లే ఎస్విఎన్ ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే సబ్వర్షన్ అనే ఎస్విఎన్ అని ఒకటే. ఓకే, ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, they used to upload their personal data also into SVN. So testers, developers, they used to upload even movies, audios, videos, whatever they want. So for example, మీరు మీ laptop లో if you upload full data, you have 1 TB hard drive, you are uploading full videos, it is already occupied 99%. What will happen? Performance issues, slow అయిపోతుంది ల్యాప్టాప్, రైట్? సో మీకు ఎంత మెమరీ అన్నా స్లో అయిపోతుంది ల్యాప్టాప్, రైట్? సో అలానే ఎస్విఎన్ సర్వర్ లో కూడా పీపుల్ యూస్ టు అప్లోడ్ దేర్ పర్సనల్ డేటా ఆల్సో. డ్యూ టు దట్ almost every alternate days we used to observe the issues with the SVN server. So 3 years before we used to use SVN in our project, subversion control. So every alternate days we used to observe some performance issues, server performance, right? So that is why we decommissioned that and we integrated Git in our project. So since 3 years we haven't seen any issues with the Git, right? So our drawbacks in the balance are deep discussion. We have a session for that, difference between Git and SVN. That will cover all these things. Okay, yeah. So this is the popularity 2009, 10, 11, 12. This is like this SVN. Git is slowly increased. Currently Git is in topmost position. SVN is almost all projects decommissioned. It is not there. Very few projects they are using SVN, right? Yeah. Next one, most of the popular languages used with Git. So Git will support all these languages, right? Whatever language, whatever file format you want to push to Git, it will allow. Whatever language, file format, not like that. I'll show you difference here. Okay. Next one. So Git is a distributed version control system. SVN is a centralized version control system. This is traditional. This is distributed. Git is distributed version control system. Distributed means every workspace
will have one storage repository, but traditional one only central repository. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఇది. సో ఐల్ షో యూ డిఫరెన్స్ హియర్. ఓకే, యా. So how to install Git, how to configure Git? Let us try to understand quickly. After that, we can work on some activity today. Okay, so how to install Git? Go to browser, download Git for Windows. So first URL you can click on this. Yeah, here 64-bit you can download into your laptop. Click on this, it will be downloaded like this, right? Yeah, so once it is downloaded, double click on this. So this symbol will come, right? Windows for Git for Windows. Click on S. Yeah, now click on next. See here, it is showing Windows Explorer integration, Git bash here, Git geo here. It's not increasing the font size. Yeah, so here it is showing two options, Git bash here, Git geo here, right? So normally in real time this will be disabled, GUI will be disabled. You should not use GUI in real time. In test lab you can select both these things, but normally we don't use GUI, we always use CLI. CLI means bash, command line interface. Okay? Click on next, click on next, click on install. Once you click on install, it will be installed. After that, it will ask you to finish that. Okay, you can finish that. Then it will be finished. Okay, I'm canceling this because I already installed in my laptop. Right? Yeah, I cancel this. Once you install, if you right click here in desktop, it will show you Git GUI here, Git bash here. This should come, right? So that it is installed successfully. Right? Fine. Yeah, once we install the Git, after that, full form లేదండి, local. Okay, so developers will develop the code in their local Git. Once development is completed, they will push the code to remote repository, which is GitHub. Right? Yeah, this is for example, this is X developer, this is Y developer. Now we'll try to understand Git workflow, right? So up to here you can cover today, right? So we can work on this. Next one is Git workflow. Git workflow. So it is just a folder. I just created one folder here, right? Folder which is workspace, local workspace. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఒక ఫోల్డర్ అండి. ఓకే, సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ ఫ్లో అర్థమైతే మీకు ఎంటైర్ గిట్ అంతా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు డెవలపర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్, రైట్?
సో ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. I create one folder here which is local workspace, right? So this is my local workspace. After that, so I open this folder. In this folder, I right click here, I open git bash here. Okay, click on git bash here. See here. Now what it is showing here? So this is my desktop. On my desktop, I have one folder, right? Now, first command here is this workspace I have to initialize first as a repository, right? So for which command here is git init. Git init is the command to initialize local workspace, right? So in this local folder, we don't have any files here. Nothing is there, right? Now I am initializing as a workspace, right? Repository. Enter. Now it is initialized empty git repository, right? So here one .git file is created in the folder. See here, .git file is created so that it is initialized as a local repository. Fine. Yeah. So sometimes it will not show you in your folder. So if it is not showing, go to view. You have to check this hidden items. If you uncheck this, it will not show you. By default, it will be unchecked. You have to check this so that it will show you. Okay, fine. So once we initialize first time, to initialize this command here is git init, right? Small letters, you can use small letters. Don't use small capital letters. Git init is a command to initialize, right? So once we initialize this, first time we have to create one user. How to create user, right? First time when we initialize this, we have to create one user. So for which there is a command which is first time we have to create one user, like when we initialize first time we have to create one user, like the command here is git config -global user dot name. In double quotes we have to give the user, whatever username, right? So also we have to create one email address, git config -global user dot email in double quotes. We have to give this email address also, right? So if you want to check the users, git config -list is a command to check the users, whatever users, right? Now first time we have to create one user when we initialize first time only. Next time onwards no need to create, right? So why we require this user ఎందుకంటే మనం గిట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సో ఏదైతే చేంజెస్ మనం చేస్తున్నామో ఆ చేంజెస్ ట్రాక్ అవ్వాలి అంటే ఒక యూజర్ కావాలి, రైట్? డెవలపర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి మనం. డెవలపర్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ది కోడ్, వాట్ ఎవర్ దేర్ చేంజెస్, the changes should be tracked using version control system. That is why we require one user. So if you don't create a user, it will take default user, system name it will take, right? So to identify that user, we have to create proper user first time, right? Yeah. Here, open this git config -list. First I'll check the users. I already created so many users.
it will allow only one user. So if you create one more user, it will override. It will not add second user because one workspace, one user only, one laptop, one user only, right? See here, user is Rama user is already there. Got it, right? This user is already there. First time you have to create using these commands. After that, you can check user list. Go to this command. It will show you. After that, next one is we have to start the development. Developer ga ఒకసారి యూజర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో హౌ టు స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ vi ఫైల్ డాట్ txt. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అంటే ఒకసారి యూజర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ వర్క్ స్పేస్ లో దిస్ వర్క్ స్పేస్ విల్ స్టార్ట్ ది యాక్టివిటీ, డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. సో వి క్రియేట్ వన్ ఫైల్ vi file dot txt, right? File dot txt. Insert this is my first program, right? Escape shift colon wq. మన vi డిస్కస్ చేసాం కదా. సో సేవ్ అండ్ క్విట్. యా, సో నా డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. సో నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ గిట్ స్టాటస్, so this is a command to check the status. This file is showing as red color, means still development is going on, right? So while working on some development activity, if you check this command, so it will show you, first time it will show you whenever you are working on this activity, it will show you file red color, means development is going on, right? So in this git workflow, once development is completed, we have to move the data to next stage, which is so this is index area or staging area. సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఈ ప్లేస్ కి మూవ్ అవ్వాలి. ఇండెక్స్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా అంటాం మనం. సో టు మూవ్ దిస్ కోడ్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా, ద కమాండ్ హియర్ ఇస్ git add space file name, whatever file we have, file.txt, right? So imagine this is some coding. Okay, so this file is we created in the local workspace and we are working on this. It is showing red color, means development is going on, right? So once development is completed, we have to move that code to staging area, for which command here is git add space file name, file.txt, right? Enter. Now it is moved to staging, right? Now if you check git status, it is showing green color, means the code is that whatever development activity we completed, that is moved to staging area, right? Now once you move that data to staging area, we can revert back to workspace also again using this command. See here, git rm -- catch file name, right? So I want to revert back once. Git rm space -- catch file name, file.txt. Now it is rm2 back revert, right? Now if you check git status, red color చూపిస్తుంది file, and still development is going on, right? So you can change some changes, you can modify here vi file.txt. So insert something, escape, save and quit. Now development is completed, right? So now we can move to staging. Git add space file name ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డాట్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండి, స్పేస్
డాట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, whatever files are there, all the files will move to staging. Particular file name move చేయాలంటే file name ఇవ్వాలి. If you want to move all the files, you can use dot also, right? We have one file only, you can use dot here. Enter. Now it is moved to move to staging area. Now if you check status, now it is showing green color, means development is completed, it is moved to staging area. Next. Once development is completed, next one is we have to commit this code. We have to commit this code. Next one is this, we can say commit area or local git. Right? So to move this, to commit this code to commit area, command here is git commit -m commit message. So some meaningful message we have to give here. Okay. Yeah. So git commit -m commit message. So to commit this code to local git. Okay. Yeah. Now, so I want to commit this code. Git commit -m commit message. I can view first program. Enter. Now I committed this code to local git. అంటే ఈ ఫ్లో మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అసలు, మనం ఈ ఫ్లో ఎందుకంటే మనకు అసలు ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా ఏం చేస్తున్నాము? సో ఈ ఫ్లో అనేది మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ డెవలపర్. రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఈ ఫ్లో అనేది ఎవ్రీ డెవలపర్ షుడ్ ఫాలో, రైట్? సో లోకల్లో ఒకసారి కోడ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత స్టేజింగ్ మూవ్ అవ్వాలి, స్టేజింగ్ నుంచి లోకల్ గిట్ కి మూవ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఇది లోకల్ గిట్. మనకి ఈ లోకల్ గిట్ కి ముందర బిఫోర్ దిస్ we have two stages which are like ఏమన్నాయండి, కమిట్ ఏరియా ఉంది, స్టేజింగ్ కూడా ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వర్క్ స్పేస్, లోకల్ వర్క్ స్పేస్. దిస్ ఈస్ స్టేజింగ్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ లోకల్ గిట్, రైట్? ఈ లోకల్ గిట్ కి బిఫోర్ we have two stages, రైట్? సో మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఈ కమిట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ నుంచి వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వర్షనింగ్ అనేది, రైట్? ఇదంతా కూడా మన లోకల్లో చేసేది, అంటే ఇండివిజువల్స్ డెవలపర్స్ చేసే యాక్టివిటీ, రైట్? సో వన్స్ we commit this code, it is committed here. Now if you check here git log here, who did changes, when did changes, what purpose they did changes. Rama did changes on 30th 9/36, he did some changes. What purpose he did changes? He's saying something like first program. ట్రాకింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకే ఈ ఫ్లో అనేది డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు గిట్ వర్క్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి ట్రాకింగ్, హూ డిడ్ వాట్ అనేది మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు, చేంజెస్ అని కూడా ట్రాక్ అవుతుంటాయి. సో మనం ఒకసారి కమిట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ ని ఒక కమిట్ ఐడి జనరేట్ అయింది. సి హియర్, దిస్ ఇస్ అవర్ కమిట్ ఐడి. సో ఈ కమిట్ ఐడి బేస్ చేసుకుని ట్రాకింగ్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది, కోడ్ ట్రాకింగ్. సో మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే స్ప్రింట్ 1 స్ప్రింట్ 2 అలా ఉంటాయి. సో డెవలపర్స్ ఒక డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు ఏది చేస్తున్నారో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ గిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది యూజింగ్ కమిట్ కోడ్, కమిట్ ఐడి అండ్ ఆల్సో యూజర్ నేమ్, టైమ్ స్టాంప్ అండ్ కామెంట్, రైట్? యా, ఇంతవరకు అర్థమైందండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ అప్ టు హియర్? మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం, రిపీట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకసారి కమిట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ ని, కమిట్ కోడ్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుందండి, కోడ్ ఇక్కడ ఉంది. టెస్టింగ్ అంతా అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఆ కోడ్ ని గిట్ హబ్ మూవ్ చేస్తారు.
అంతే కదా. ఇక్కడ నుంచి గిట్హబ్ మూవ్ అవ్వాలి కోడ్, రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ కోడ్ షుడ్ బి మూవ్ టు గిట్హబ్. ఇది రిమోట్ రిపోజిటరీ. So to move this code to GitHub, first మనం ఏం చేయాలి? We have to establish connection between local git and remote repository, right? అంతే కదా. దానికి మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ GitHub అకౌంట్ కావాలి, రైట్. సో హౌ టు క్రియేట్ అకౌంట్ ఐ విల్ షో యూ నౌ. సో ఎంతవరకు క్లియర్ వస్తే మనం GitHubకి వెళ్ళొచ్చు. నరసింహ గారు అండ్ సాంబశివరావు గారు, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి? మనకి గిట్ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? నో సార్. యా, ఇంతవరకు క్లారిటీ మీకు రావాలి. వస్తే నెక్స్ట్ మనం దీనికి మూవ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, as you explained, Git won't accept all the formats, no, sir? It will not accept all formats అండి. అది నేను చూపిస్తాను మీకు. Git will not allow binary formats. జిప్ ఫైల్స్, టార్ ఫైల్స్ ఇలాంటివి యాక్సెప్ట్ చేయదు Git. సో అది చూపిస్తాను. సో మనం ఏం చేస్తాం ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి చెప్తాను ఒకసారి క్విక్గా, ఒక 5 minutes చెప్పేస్తాను. ఓకే, గిట్ వర్క్ లో ఒకసారి వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు GitHub. ఎందుకంటే ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు చాలా మంది. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను కదా. సో నేను ఈ ఫాల్ట్ ఈ కన్సోల్ లో క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం డెస్క్టాప్ లో. సో దీనికి ఒక వర్క్ స్పేస్ గా నేమ్ పెట్టుకున్నాం, రైట్. సో ఈ వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి గిట్ బ్యాష్ హియర్ ఓపెన్ చేసాం, రైట్. సో గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఏం చేసాం మనం, గిట్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇనిట్ చేసుకోవాలి, రైట్. గిట్ ఇనిట్ టు ఇనిషియలైజ్ ది లోకల్ వర్క్ స్పేస్, రైట్. సో ఇది ఇనిషియలైజ్ అయింది, లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అనేది ఇనిషియలైజ్ అయింది, ఎంప్టీ రిపోజిటరీ. వన్ డాట్ గిట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మాస్టర్ బ్రాంచ్ చూపిస్తుంది. ఈ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటన్నది మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, సో ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది, మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి, వై వి రిక్వైర్ బ్రాంచెస్ అనేది, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాంట్లో చూద్దాం, రైట్. యా, సో బ్రాంచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్. ఫస్ట్ టైమే క్రియేట్ చేయాలి, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయొద్దు వాళ్ళు. సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, సెకండ్ టైం క్రియేట్ చేయకూడదు, అవసరం లేదు. ఆ యూజర్ యాడ్ అయి ఉంటారు, ఎక్కడ మన గిట్ అప్లికేషన్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అదే యూజర్ మనకి రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్. సో నౌ సో ఐ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ హియర్, vi git.txt for example, right. Open. This is git workspace testing something. Escape, shift colon wq, save and quit. Now if you check git status, ఏం జరుగుతుందండి, రాంగ్ కమెంట్. git status, so the file is showing as a red color, means development is going on, right. So now I want to once complete the development, this code should be moved to index or staging area. To move this code to staging area, what is the command, git add space dot ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, space dot, right. సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా మనకి స్టేజింగ్ లో మూవ్ అయింది. Now if you check git status, so this is the file is showing as a green color, means it is moved to staging area, right. Now what we can do, once it is moved to staging area, we can commit the code to commit area or local git, right. Yeah, to commit this code, what the command, git commit -m commit message. ఇక్కడ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ ఇవ్వాలండి, ఎందుకంటే ఈ మెసేజ్ నుంచి ట్రాకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
డెవలపర్స్ కమిట్ చేసినప్పుడు ఒక మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో స్ప్రింట్ 1 చేంజెస్, స్ప్రింట్ 2 చేంజెస్, అలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అలా మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో యా, గిట్ కమిట్ ఐఫన్ కమిట్ మెసేజ్ ఎంటర్. నౌ దిస్ ఇస్ కమిటెడ్. సో ఒకసారి కమిట్ అయింది అంటే మనకి ఎక్కడికి వస్తుంది, లోకల్ గిట్ లోకి వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో అప్పుడు మనకి ఇఫ్ యూ చెక్ గిట్ లాగ్ హియర్, గిట్ లాగ్ ఇది హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, కమిట్ ఐడి, ఇవన్నీ కూడా ట్రాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఎంతవరకు క్లియర్ కదండి, ఫైన్. నాకు మనం ఏం చేద్దామంటే గిటాప్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. యా, గో హెడ్ అండి, చెప్పండి. Sir, if we are working with an IDE or some tools, then where we have to, sir? Now it is a file you are typing that whatever you want, but in real time I have to work with IDE or some tools. How it will work? అంటే మీరు ఈ కోడ్ ని వేరే ప్లేస్ తీసుకెళ్ళాలనుకుంటారా? నో సార్, ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ కాబట్టి టైప్ చేశారు, అదే నాకు టూల్లో కానీ లేకపోతే ఐడి జావా అనుకోండి, ఐడిలో వర్క్ ఓకే ఓకే, యా, అది కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వస్తుందండి. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండి, వస్తుంది. రియల్ కోడ్ కూడా చూపిస్తాం మీకు. జెన్కిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు రియల్ కోడ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలన్నా చూపిస్తాం మీకు. ఇదంతా ఏంటంటే టెస్టింగ్ మనం చేస్తాం. డోంట్ వరీ అండి, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెషన్స్, విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకి జావా కోడ్ కూడా ఉంది, అది చూపిస్తాను. యా యా, చెప్పండి. గిట్ ఇనిట్ అని టైప్ చేశాం కదా, సో వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది సార్ ఈ ఫైల్స్? వర్క్ స్పేస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి, వర్క్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి. వర్క్ స్పేస్ లేకుండా మనం డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా. ఖచ్చితంగా వర్క్ స్పేస్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎవరి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయాలి. సో బై డిఫాల్ట్ సార్, అది బై డిఫాల్ట్ మాస్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా, సో ఇనిట్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ కరెక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ and we create any new workspace on desktop or anywhere, how do we establish their connection? ఫస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయక ముందరే వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. వర్క్ స్పేస్ అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వర్క్ స్పేస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ బ్యాష్ ఓపెన్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు బ్యాష్ లో వర్క్ స్పేస్ లోనే సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది మీ కోడింగ్. So what if it is not created, sir? So that is the main question. లేదండి, మీరు వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేయకూడదండి డెవలప్మెంట్. ఓకే, అది థంబ్ రూల్ అన్నమాట, బేసిక్ థంబ్ రూల్. మీరు చేయకపోతే డెస్క్టాప్ సేవ్ అవుతుంది అంతే, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ అది రికమెండెడ్ వే కాదు. మీరు ఈ ఫోల్డర్ లేదనుకోండి, సింపుల్ ఏమవుతుంది, డెస్క్టాప్ పైన సేవ్ అవుతుంది. మీరు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బ్యాష్ ఓపెన్ చేయండి. ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ, డెస్క్టాప్ అని చూపిస్తుంది అంతే. మీకు ఫోల్డర్ ఉంటే ఫోల్డర్ చూపిస్తుంది. ఫోల్డర్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మీకు ఆ ఫోల్డర్లోనే ఈ డేటా అంతా సేవ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయకుండా చేయకూడదండి, చేయాలి ఖచ్చితంగా. అది కరెక్ట్ సార్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, నేను జస్ట్ as soon as the window is open, I just type git init. After that, I was unable to move back. I mean, if I create any folder or anything, so I don't know where it is exactly happening. That is even when I close this session and I open another session, still it is showing master. లేదు, మీరు అది క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసేసి ఆ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హౌ డు వి ఇన్స్టలైజ్? మీరు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేసి బ్యాష్ ఓపెన్ చేయండి. గిట్ బ్యాష్. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. ఫోల్డర్ లోపల ఓపెన్ చేయండి. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Sir, whenever we are working more than one project simultaneously, how it will work?
యా అదంతా కూడా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అండి, అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో మోర్ దెన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, మనం 100 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు అదంతా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ లోకి వస్తుంది, చూపిస్తానండి. వన్ బై వన్ మనం వెళ్దాం. ఓకే, ఓకే. సో ఒక డెవలపర్కి ఒకటే వర్క్ స్పేస్ ఉంటుందండి, ప్యారలల్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకోండి, ప్యారలల్ గా అందరు డెవలపర్స్ కూడా వర్క్ చేసుకుంటారు. సో డెవలప్ అయిన కోడ్ ని ఎలా మర్జ్ చేస్తారు తీసుకొచ్చి అన్నది ఇంపార్టెంట్. అది మర్జింగ్ లో వస్తుంది, మనకి కోడ్ మర్జింగ్ చూపిస్తాను, అక్కడ కవర్ అవుతుందండి. వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ అలా కాదు సార్, నాకు 3-4 ప్రాజెక్టులో నేను వర్క్ చేస్తున్నా, వేరే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నా. కోడ్ మర్జింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సార్. ఓకే, నేను 3 చేసినప్పుడు 3 ప్రాజెక్టులో ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో అని సార్, అంటే ఒకే సపరేట్గా చేయాలా, లేకపోతే ఒకే దాంట్లోనే చేస్తామా? బ్రాంచెస్, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ వర్క్ చేయొచ్చు, ఆ బ్రాంచెస్ స్విచ్ అవ్వచ్చు మీరు. ఓకే. ఇప్పుడు మనకు మాస్టర్ క్రియేట్ అయింది కదా, అలానే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఒకటి, టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ ఒకటి, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఒకటి, ఫ్యూచర్ రిలీజ్ బ్రాంచ్, స్ప్రింట్ 1 బ్రాంచ్, అలా బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ బ్రాంచ్ కి స్విచ్ అయ్యి ఆ బ్రాంచ్ లో వర్క్ చేసుకుని ఆ బ్రాంచ్ కోడ్ గిటాబ్ కి డైరెక్ట్ గా పుష్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఎస్ఎన్ లో అయితే ఓకే, డైరెక్ట్ కోడ్ కాపీ చేసి కమిట్ చేసేస్తాం, ఇక్కడ ఇలా అనేది. ఓకే సార్. అది చూద్దామండి, వన్ బై వన్ వెళ్దాం మనం. యా, మీరు మీకు అజైల్ మెథడాలజీ ఉందా మీ ప్రాజెక్ట్ లో? ఉంది సార్. రైట్ రైట్, ఓకే. సో మనం వెళ్దాం అండి, అది అన్ని వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం. ఓకే. రైట్ అండి, యా. సార్ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు Yeah. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఒక బేస్ లైన్ ఫోల్డర్స్ అంటారు కదా, ఐ మీన్ ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్? ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఉంటుందండి, డెఫినెట్ గా ఉండాలి. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ లేకుండా మనకి ఆ కోడ్ ని మనం వార్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేయలేము కదా. వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేయాలి, అది ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి? ఇదంతా రా కోడ్ అండి, ఇప్పుడు వర్క్ చేసేదంతా రా కోడ్. మనకి ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే మావెన్ లెవెల్లో క్రియేట్ అవుతుంది. మావెన్ ఎప్పుడు వస్తుందండి మనకి? జెనికిన్స్ తర్వాత మావెన్ వస్తుంది. జెనికిన్స్ ఏం చేస్తుంది? రా కోడ్ తీసుకుంటుంది గిటాబ్ నుంచి, ఆ రా కోడ్ ని మావెన్ త్రూ ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది, అక్కడ మావెన్ లో వస్తుంది మనకి. ఓకే ఓకే, వార్ ఫైల్, జార్ ఫైల్, ఈఆర్ ఫైల్ అలా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం. సో అవి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సో డైరెక్ట్గా రా కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తే మనకు అవ్వదు. సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కి ఓన్లీ బైనరీ ఫార్మాట్స్ దే విల్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో అందుకు మనం ఏం చేస్తాం అంటే మావెన్ లెవెల్లో మనం ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం, వార్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో అదంతా మీకు చూపిస్తాను, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అని కూడా చూపిస్తాను, మావెన్ కోడ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఓకే ఓకే గుడ్ అండి, చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామండి మనం ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్, హౌ టు క్రియేట్ GitHub account. So we'll try to understand. Open browser, github.com. Just type github.com. Okay. So enter. See here, I already logged in. I already saved my credentials. That is why it is showing like this. Right. I just sign out here. Click on sign out. How to create GitHub account. Okay. So when you type github.com, so it will show you like this. You have to sign up your account. It's very simple. It's very easier, right? So click on sign up. Yeah, it will show you like this. Enter your email address, right? Continue. Enter your password and your name, your details. You have to give all these things. Okay. So you can continue. Click next, 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 and finish. It's like Gmail account. It's very simple. It will not ask any credit card or debit card, right? Don't need to give anything. Just sign up this. Once you sign up this, click on sign in. So once you sign in this, you have to provide your email address, password. Click on sign in. Once you sign in first time మనం సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మన కోడ్ ని గిటబ్ మూవ్ చేయాలంటే ఒక రిపోజిటరీ కావాలి. ఎక్కడ? గిటబ్. మన లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీకి కోడ్ మూవ్ అవ్వాలి, అంతే కదా? సో దానికి ఒక రిపోజిటరీ కావాలి.
So these are all repositories and different repositories, different batches repositories. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ repositories అన్నమాట. డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన repositories. రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ టైం ఒక repository క్రియేట్ చేయాలి. How to create repository? Click on new repositories, click on new, or else click on plus symbol, click on new repository, right? Click on this. So give the repository name. Something I'm giving. Description also you can give if you want. This is not mandatory, optional, right? So once you give the repository name, here it is showing public or private repository, right? So public is free of cost, private is licensing. In real time, normally we use private only. In test labs, we use public, right? So public, when you select to private, it will ask you PAN card and credit card details. Don't select this second one. We can create public repository one, right? So select public repository and click on create repository, right? So our repository is created. This is the repository URL, right? So now once we create this repository, we have to establish the connection between local Git and remote repository, right? So copy this repository URL, go to local repository, local workspace, local Git. Here to establish the connection, command here is git remote add origin. Origin and variable, right? So git remote add origin space remote repository URL paste. సో అంటే ఏం చేస్తున్నాడు మనం అంటే ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీ URL ని ఆరిజిన్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్. సో ఈ ఆరిజిన్ ని వేరే నేమ్ గా మార్చొద్దండి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ నేమ్. రియల్ టైమ్ లో ఇలానే వాడతాం, రైట్? సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు రియల్ టైమ్ లో ఇష్యూస్ రావు. మీరు ఇక్కడ మీ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మీ నేమ్ అండర్ లో ఈ URL కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ we use only standard names, origin only, right? Yeah. So git remote add origin remote repository URL, enter. Now it is established connection, right? So once it is established, now we can push this code to remote repository, right? So here we have some code is available, right? In local, that code I want to push to remote repository, for which command here is git push -u origin to మాస్టర్. అంటే ఏంటంటే మాస్టర్ రిమోట్ రిపోజిటరీలో కూడా డిఫాల్ట్ ఒక మాస్టర్ అనేది ఉంటుంది కాన్ఫిగర్ అయిన తర్వాత. ఆ మాస్టర్ లోకి మన కోడ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది కరెక్ట్, లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి రిమోట్ రిపోజిటరీ, రైట్? ఎంటర్. Now the code is pushed to remote repository. So now we can go to remote repository and click on this symbol. So this is our, where is our repository? This is our repository, right? Click on this, see here, git.txt, test program. 14 minutes ago we created this file, right? This is pushed to remote repository, right? This is the way you can push the code to remote repository. This is the master branch here. So same master to master we push the code, right? So if there are any questions on that? Sir, this is like a SharePoint, right? I mean, we are using SharePoint. Is it the same? Like a SharePoint, you can say like a SharePoint, but from this Jenkins will integrate. Jenkins, yeah, GitHub will be integrated with Jenkins here. SharePoints normally you cannot integrate, but GitHub will be integrated with Jenkins. Okay. Yeah, like SharePoint ku cheppachadu man. Yeah. Fine. So ila manam code ni GitHub loki push cheskuntam. Okay.
సో ఇంతవరకు మనం కంప్లీట్ చేసాం, రైట్? సో ఇంతవరకు ఏం క్వశ్చన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్రాంచింగ్ కూడా చూద్దాం ఈరోజు. బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. యా, నరసింహరావు గారు మీరు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారా, డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ మీ ప్రాజెక్ట్? మా ప్రాజెక్ట్ లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మై ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎంఎస్బిఐ సార్. సో మాకు ఏది కావాలన్నా షేర్ పాయింట్ లో ఉంటాయి. సో షేర్ పాయింట్ లోంచి అందులో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, బేస్ లైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఆల్ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ప్రెసెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ బిఏ. బిజినెస్ అనలిస్ట్. సో అదేంటంటే మేము ఒక ఇది జీరాలోనే మేము స్టోరీస్ రాస్తూ ఉంటాము. సో మాకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని షేర్ పాయింట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి? మీకు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా మీ ప్రాజెక్ట్ లో? బ్రాంచెస్ మీరు చెప్పేది కంపెనీ గురించి చెప్తున్నారా లేకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ లో అండి? మీ ప్రాజెక్ట్ బ్రాంచెస్ అంటే కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ లో అజైల్ మెథడాలజీలో బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ వాడుతున్నారా? ఇట్స్ కంప్లీట్ బ్రాంచింగ్ స్టాటస్. అంటే ఈవెన్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ టూల్, వర్జన్ 1. ఆ టూల్ లోని మొత్తం అన్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు, డాష్ బోర్డ్స్ అన్ని. అంటే స్టోరీస్ రాసిన తర్వాత జీరాకి వర్జన్ 1 కి లింక్ ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్ని 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 డాక్యుమెంట్స్ అన్ని జీరాలో పెడతాం, కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ వర్జన్ 1 అనే టూల్ లో పెడతాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది. అంటే దానికి ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాము. టాస్క్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏది వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది, ఏ టాస్క్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక ఏమంటారు, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి. అంటే ఈ స్ప్రింట్ లోని ఇన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ స్ప్రింట్ కి ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, ఆ ఒక్కొక్క స్టోరీకి ఎన్ని టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, డెవలప్మెంట్ టాస్క్, యూఏ టాస్క్, తర్వాత బిఏ టాస్క్ ఇలాగ ఉంటున్నాయి అనమాట. ఆ టాస్క్ యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ స్ట్రక్చర్ మనకు కావాల్సిన క్లిక్ చేసి మనం వర్క్ చేసే ఎఫర్ట్ అంతా అక్కడ పెడతా ఉంటాం అనమాట. సో ఆ బర్న్ డౌన్ అంతా డాష్ బోర్డ్ కనబడతా ఉంటది. సో డిపెండ్స్ అండి, ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒకలా ఉంటుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకోలా ఉంటుంది. సో సాంసంగ్ మీది కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంటుందా, లేదంటే డిఫరెంట్ వేలో ఈ ఫ్లో అంతా ఉంటుందా? సాంసంగ్ ఎస్విఎన్ లో ఉంది సార్. సేమ్ ఉంటుందండి? ఎస్విఎన్ లో సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ విండోలో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, అలా కాకుండా మన ఏ టూల్లో అయితే నేను టిప్కో మీద చేస్తున్నాను, టిప్కోలో ఉన్న కోడ్ మొత్తం కాపీ చేసుకొచ్చి ఇక్కడ కమిట్ చేసేసాం అనుకోండి, అది సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో అప్డేట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. సో డిపెండ్స్ అనమాట మీ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఎవరి ప్రాజెక్ట్కి కొన్ని, ఇప్పుడు విప్రోలో మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, అక్కడ ఒకలా ఉంది. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒకలా ఉంది. యూఎన్సీలో ఇంకొక కజిన్ ఉన్నాడు, మా కజిన్, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో వేరే ఉంది, రైట్? సో డిపెండ్స్ అండి, మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, రైట్? యా, ఫైన్ అండి. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. సో మనం ఇది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం ఈరోజు, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. Branching strategies. Right. So here, basically, what is branching strategies? Why we require branches, right? So currently we are using different tools which are very very popular tools, right?
So we are using Git, Jenkins, Maven, and Nexus. These different tools we are using in DevOps. Those are very popular because of ఎందుకు పాపులర్ అంటే parallel development, right? So what is parallel development? So parallel development అంటే ఏంటి, right? So for example, I have one branch, only one branch I have, which is master branch. For example, this is my master branch. So on master branch, only one branch is there on master branch. So I'm working on some development activity, right? So I, as a developer, for example, I'm not developer. So just example I'm giving. As a developers normally they work on some requirements, right? So while working on some requirement, for example, I'm working on some development activity. So 50% of the development activity completed. So middle of the activity, I got some issue, right? So if I get any issue middle of the activity, what we can do here? We completed 50% activity, right? So middle of that, I got some issue. In that case, what we will do? Either we have to complete the activity and resolve the issue, or else we have to roll back complete activity and we have to resolve the issue. That is nothing but waterfall methodology, right? So in single branch also that will be happened. So that is why we create some different branches, right? So in single branch, development will not move forward. Development will not move forward on single branch, right? So normally in Agile methodology we use multiple branches. In our project we are using 18 branches, nearly different branches. Okay, yeah. So for example, I give you a small example here. So this is, for example, this is one of the bank, some X bank, right? So banking strategies, how they use, like for example, not X bank, for example, HDFC Bank. Okay. You can say HDFC Bank. So this is the main branch, for example. This is main branch. So in banking terminology, we call it as zonal office. Main branch ఏమంటారంటే వాళ్ళు జోనల్ ఆఫీస్ అంటారు బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీ, రైట్? సో హెచ్డిఎఫ్సికి జోనల్ ఆఫీస్ ఒకటే ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ మెయిన్ బ్రాంచ్. సో వన్ బ్రాంచ్ లో పర్సనల్ లోన్స్, పర్సనల్ అకౌంట్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్స్, కరెంట్ అకౌంట్స్, హోమ్ లోన్స్, కన్జ్యూమర్ లోన్స్, రైట్? సో గోల్డ్ లోన్స్, వాట్ ఎవర్. So if they want to operate all the activities on single branch, is it possible? ఒక ఆఫీస్ లో ఇవన్నీ చేయడం అనేది చాలా కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది అక్కడ, రైట్? ఒక్క బ్రాంచ్ లోనే అన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అన్నమాట. సో మేబీ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు కానీ, సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ దే విల్ డూ, దే ఇంక్రీజ్ ద parallel banking, they develop the banking, they create some parallel banking. So when they create parallel banking, what they will do, they create different branches. Like this, they will create different branches, right? So branch 1, branch 2, branch 3, like that. So for example, this is branch 1, branch 2, branch 3. So what they will do, so they share the data. For example, once they create one branch, what will happen? This is branch 1, for example. In branch 1, once they create the branch, so automatically whatever latest data is available in the master head office, that will replicate to branch 1. Latest data ante transitions, whatever banking transitions are there, the data will be replicated to branch 1. సో మీకు ఒకవేళ ముంబైలో అకౌంట్ ఉందనుకోండి, హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఐసిఐసి కానీ, మీరు ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా, హైదరాబాద్ అకౌంట్ నుంచి, బ్రాంచ్ నుంచి. సో సెంట్రల్ గా డేటా అంతా అవైలబుల్ ఉంటుంది.
సో మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది కదా, మీరు అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీరు అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, రైట్. సో ఆన్లైన్ నుంచి చేయొచ్చు, బ్యాంక్కి వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయొచ్చు, మొత్తం సెంటర్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది మీకు, అంతే కదా. సో వెన్ ఎవర్ దే క్రియేట్ బ్రాంచ్, ద డేటా విల్ బి రిప్లికేట్ టు branch office, right? So by end of the day, once they add any transitions, that should merge to master branch, because master will always maintain latest data, right? So master should maintain latest data. So whenever we create any branch, the latest data will be replicated to branch office. So on top of that only, we have to start the activities. On latest data only we have to work on. We should not create our own, right? So after that, once they add anything, changes, once they modify anything, they have to merge to master branch, because master will always maintain the latest data, right? So this is the banking strategy. So the same way, development strategies also, branching strategies in development activities also, we use the same strategies. Okay, yeah, fine. So this is our master branch. So now what I will do, I create one development branch here. This is my development branch. This is my development branch. When I create development branch, ఏం జరుగుతుందండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో I create one sprint one. Here I create one sprint one. So when I create any branch here, so whatever latest data is available on the master, that will be replicated to sprint one. ఓకే. సో అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీకు లేటెస్ట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, ఇక్కడ మాస్టర్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మీరు బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశారు. బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మాస్టర్, దట్ విల్ బి రిప్లికేట్ టు స్ప్రింట్ వన్ బ్రాంచ్, రైట్. సో నౌ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఇంకా స్ప్రింట్ వన్ లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి కొన్ని ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తాను, ఇక్కడ కొంత డేటా యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేస్తారు కోడ్ని లోకల్లో. కమిట్ చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ని మనం అగైన్ వీ హ్యావ్ టు మర్జ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్, రైట్. సో బికాస్ సో మాస్టర్ విల్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ లేటెస్ట్ డేటా, రైట్. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది, సమ్ ఇష్యూ వచ్చింది నాకు డెవలప్మెంట్ లో, కోడింగ్ లో వచ్చినప్పుడు, అంటే వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇష్యూ వస్తే డెవలప్మెంట్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అంటే బిఫోర్ అజైల్ మెథడాలజీ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఉండేది. సో వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ ఉన్నప్పుడు బిగ్ టీమ్స్ ఉండేవి, 30 members 50 members డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉండేది. సో వాళ్ళంతా ప్యారల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్ చేసేవారు. సో డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇష్యూ వస్తే కనుక డెవలప్మెంట్ స్టాప్ చేసేవారు, ఫస్ట్ స్టాప్ చేసి ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసుకుని అప్పుడు వెళ్ళేవారు ముందరికి, రైట్. సో కానీ ఇక్కడ ప్యారల్ డెవలప్మెంట్ లో అజైల్ మెథడాలజీలో అలా ఉండదండి. మీకు ఈ డెవలప్మెంట్ లో సమ్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి, సో ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే we create one more branch here, which is nothing but hotfix branch. సో దీన్ని మనం హాట్ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అంటాం. సో హాట్ఫిక్స్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, లేటెస్ట్ డేటా అంతా కూడా పుష్ అవుతుంది, ఈ బ్రాంచ్ కి మర్జ్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ లేటెస్ట్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి replicate to hotfix branch. So ikkada manam we delegate some engineers to work on this hotfix branch to fix the issue. So ee issue ikkada replicate avutundi. So they fix on this hotfix branch. Once the issue is fixed, once they commit the code, they will merge to master. Okay, ikkada merge chestaru malli. So ela entante manaku issue vachina gaani akkada development anedi stop avvadu agile methodology. Asalu agile methodology ante entandi, what is agile methodology? What is agile? It is a development life cycle, right? So agile ante entante oka time line, time frame. So it can be 1 week to 1 month. For example, the sprint is started today, Thursday.
it should complete within 1 week. By next Thursday, it should complete. So that is why developers, they will work late nights also to close the sprint, right? So sprint can be 1 week to 1 month based on the project requirement, right? Yeah, fine. So while working on sprint 1, again we can go ahead and create another branch, which is future release branch also we can create. Next release also we can create here. Future release branch. Future release branch you can create. So once we create this branch, again the data will be replicated to this one from master, will replicate to future release branch. So some development team we allocate to new branch. Here we create sprint 2. Sprint 2 will be started here parallel. Right? So they work on the sprint 2, they develop the code. Like this, parallelly we can work on the branches. So parallel development will be happening. So మన రోల్ ఏముంటుంది ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ కోడ్ మర్జింగ్ ఉంటుంది. కోడ్ మర్జింగ్ కూడా వాళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా డెవలపర్స్. కానీ సమ్ టైమ్స్ మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మర్జింగ్లో. కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ మూవ్మెంట్, ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి వాళ్ళకి, అప్పుడు మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో గిట్ హబ్ దగ్గరలో మనకు ఎక్కువ రోల్స్ ఉండవు. జెన్కిన్స్ నుంచి మన రోల్ స్టార్ట్ అవుతాయి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్స్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్సే వర్క్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్, వాళ్ళు మర్జ్ చేస్తుంటారు మాస్టర్లోకి, మళ్ళీ పుల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మాస్టర్ నుంచి లోకల్లోకి. ఆ రీబేస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, రీబేస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలు, రైట్? సో ఇలా ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ అప్లికేషన్కి ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెడతారు. సో విత్ ఇన్ దట్ టైం ఫ్రేమ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. దానికి ఏం చేస్తారంటే పీసెస్ కట్ చేస్తారు, దాన్ని స్ప్రింట్స్ అంటారు. ఒక యాక్టివిటీని పీసెస్ చేస్తారండి, పీసెస్ చేసేసి ప్యారలల్ గా డెవలప్ చేస్తారు. సో మనకి ఒకప్పుడు అయితే ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మంత్స్ పెట్టేది. సో మా క్యాప్జెమినీలో మా కంపెనీలో ఒకప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు మా వాళ్ళు, ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఆ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే డిఎస్ఎస్ఓ అని స్మాల్ అప్లికేషన్, డిఎస్ఎస్ఓ అంటారు దాన్ని. ఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటండి? అసలు ఎస్ఎస్ఓ అంటే ఐడియా ఉందా? సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారు. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఒక లాగిన్స్ తోటి అన్ని టూల్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారు దాన్ని. డిఎస్ఎస్ఓ మా వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు, అంటే దానికి అడ్వాన్స్ టూల్ అనమాట డిఎస్ఎస్ఓ అంటే డిఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటంటే డిజిటల్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. అది ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం డెవలప్ చేశారు, రైట్? సో ఆ డిఎస్ఎస్ఓ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆ డిఎస్ఎస్ఓ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఒకసారి లాగిన్ అయ్యామనుకోండి, మీరు ఏదైనా టూల్ ఓపెన్ చేస్తే రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా క్రెడెన్షియల్స్ సప్లై చేస్తుంది. ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం మన ప్రాజెక్ట్ లో, మనం ఫస్ట్ మన సిస్టమ్ లాగిన్ అవుతాం, రైట్? AWS లాగిన్ అవ్వాలి, అజూర్ లాగిన్ అవ్వాలి, GCP లాగిన్ అవ్వాలి, జెన్కిన్స్ లాగిన్ అవ్వాలి, కుబర్నెటిస్ ఉంటే అది లాగిన్ అవ్వాలి. సో అన్ని టూల్స్ మనం లాగిన్స్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్, సో మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే డిఎస్ఎస్ఓ. అది లాగిన్ అయ్యామనుకోండి, కుబర్నెటిస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సప్లై చేస్తాం లాగిన్స్. అది మన సిస్టమ్ వరకే, ఎవరికి వాళ్ళకు ఉండే అలా సపరేట్గా, అంటే ఎఫర్ట్స్ తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. అది చిన్న అప్లికేషన్ అనమాట, స్మాల్ అప్లికేషన్, స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్ అది ఇంటర్నల్లీ. సో దానికోసం మా వాళ్ళు 1 year తీసుకున్న టైం. ఇప్పుడు ఇది 4-5 years బ్యాక్ అనుకుంటాం. సో 1 year తీసుకున్నాం. అది ఇప్పుడైతే అజైర్లో అయితే 10 days లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో మా వాళ్ళు 1 year తీసుకుని దాన్ని డెవలప్ చేయడం, మళ్ళీ దాన్ని ఏదో చేయడం, మోడిఫై చేయడం, టెస్టింగ్ చేయడం. సో దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నట్టు ప్రమోషన్, మళ్ళీ మా టీమ్ మెంబర్స్కి డెవలపర్స్కి ప్రమోషన్స్ ఇచ్చేవారు. అప్రిషియేషన్స్ లెటర్స్, మీటింగ్స్లో అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయి. అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓల్డ్ ప్రాసెస్లో అలా ఉండేది. డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే ఒక 100 members, 50 members, అదంతా పోయింది. ఇప్పుడు అజైల్ వచ్చిన తర్వాత నెక్ టు నెక్ అంటారు కదా, పాయింట్ టు పాయింట్, ఎక్కడ కూడా ప్రొడక్టివిటీ మిస్ అవుతే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా టైం అంతా కూడా ప్రొడక్టివిటీ యూటిలైజ్ అవుతుంది లేదా, ఇదంతా చాలా మానిటరింగ్ అంతా ఎక్కువైపోయింది. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఉంది.
అజైల్ మెథడాలజీ వచ్చి ఈ టూల్స్ అనే లేటెస్ట్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అనే వచ్చి రైట్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అంతా గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది రైట్. సో ఈ ప్యారల్ డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్సే వర్క్ చేస్తారండి, మనం సమ్ టైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అనేది చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో చూపిస్తాను మీకు. సో ఎక్కడ డెవలపర్స్ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడ మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ కరెక్ట్ చేస్తుండే వాళ్ళని అన్నది చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇది ఈ రోజు కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా బిఫోర్ మూవింగ్ టు ల్యాబ్? Yeah, so let us move to lab here. I close this first. I create one folder, new folder. Every time delete చేసి క్రియేట్ చేయకూడదండి. డెవలపర్కి ఒకటే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దాంట్లోనే వర్క్ చేస్తుంటాడు. నేను ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీస్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, కానీ డెవలప్మెంట్ లో ఒకటే వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది ఆల్వేస్. ఓకే, సో బ్రాంచింగ్ open this folder, right click here, git bash here. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానండి, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను git init. When I initialize one folder, one branch is created here, which is master branch. Okay, so this is a default branch. మనం ఈ బ్రాంచ్ ని మెయిన్ బ్రాంచ్ కూడా అంటారు, మెయిన్ అని కూడా వస్తూ ఉంటది కొన్ని ప్రాజెక్టులో. మాస్టర్ కి బదులు మెయిన్ అని కనబడుతూ ఉంటది ఆ బ్రాకెట్ లో. ఓకే, మెయిన్ అన్న మాస్టర్ అన్న ఒకటే, రైట్. యా, నౌ ఐ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ vi master dot txt. మాస్టర్ లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సెట్ hi, this is master branch escape save and quit. ఏదో డెవలప్ చేశాను ఒక ఫైల్. ఓకే, యాడ్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ చెక్ నౌ git status will show you red color. Now I am moving to staging area. Git add space dot git commit hyphen m commit message master changes. Okay, enter. Now I committed this code, right? So now if you check git log, it will show you some log, right? See here. Now, so my నా మాస్టర్ లో కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, రైట్. సో parallel development is going on. Now I want to create one more branch here. Okay, so to create branch, command here is git branch name, git branch development branch is created. Now if you want to check the branches, how many branches are there, command here is git branch, enter. See here we have two branches, one is master branch, second one is development branch, right? So ఒకసారి బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అనుకున్నాం మనం, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? whatever latest data is available on the master, that will automatically replicate to new branch, right? Fine. Now, so I want to switch to development branch here. Currently I'm in master branch. I want to switch to development branch, for which command here is git checkout development. Git checkout development. Now I am in development branch. Now if you check ls here, right? So now I want to add one more file in the development branch, vi sprint 1.txt. Sprint 1 escape save and quit, right? Git add, ఇది ప్రతిసారి చేయాలండి, స్టేజింగ్ మోజెడ్ అంతా ఎవ్రీ టైమ్ we have to perform. Every developer should follow this. Git add git commit hyphen m commit message.
right? So once I commit this, మీరు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే 2 ఫైల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ, రైట్? సో కానీ మాస్టర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు? మాస్టర్లో ఓన్లీ 1 ఫైల్ ఇస్ దేర్, రైట్? మాస్టర్లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో మాస్టర్లో ఒక ఫైలే ఉంది, తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ ఫైల్ ఇక్కడ రిప్లికేట్ అయింది, కానీ ఈ ఫైల్ మాస్టర్లో లేదు. సో whenever we add any changes here, that should be merged to master, right? So now I want to merge this code to master branch, right? So now I want, first if you want to merge code to master branch, first we have to check out to master, we have to switch to master, git checkout master. So if you check here, only one file is there, master, right? Now I want to merge development branch to master branch, right? So now git merge is the command. Git merge is the command to merge code. Git merge development. Development branch ఏం చేస్తాను, master లో merge చేస్తాను, right? Enter. Now it is merged to master. Now if you check ls, see here, so code అనేది merge అయిపోయింది, right? So next ఏం చేస్తాను, ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను. So hotfix branch, git branch hotfix, hotfix create అయింది. Now if you check git branch, you will get 3 branches here. See here, development branch, hotfix branch, master branch, right? So ఇప్పుడు మీకు hotfix branch లో ఎన్ని ఫైల్స్ వస్తాయి? 2 ఫైల్స్ వస్తాయి, అంతే కదా? మాస్టర్ లో డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అది మర్జ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో మాస్టర్ లో 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా మాస్టర్ లో, ఆ 2 ఫైల్స్ కూడా hotfix లోకి వచ్చేస్తాయి, రైట్? సో నౌ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు hotfix. git checkout, ఈ కమాండ్స్ ఒకసారి మీరు హ్యాండ్ పెట్టేసుకోవాలండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది చాలా సింపుల్ కమాండ్స్. git checkout hotfix. Now I am in hotfix branch. If you check here, so 2 files are there here, right? Now I want to add one more file here, vi hotfix.txt, insert hotfix, escape, save and quit, right? So git add space dot git commit -m hotfix branch, right? So now I added one more file in the hotfix branch. This file I can merge to master. To merge this data, అంటే ఎందుకు మర్జ్ చేయాలండి, లేటెస్ట్ డేటా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో బ్రాంచ్ లో అది మెయిన్ బ్రాంచ్ కి, మాస్టర్ బ్రాంచ్ కి ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు మాస్టర్, గిట్ చెక్అవుట్, checkout master. Now if you check here, only 2 files are there here. Now I want to merge hotfix branch to master branch. Now it is merged to master branch. So this is the way normally we can create the branches, right? We can merge the code to master, right? So local git లో ఎలా చేస్తాం మర్జింగ్ అంతా కూడా, కోడ్ మర్జింగ్. సో రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఎలా చేస్తాం అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? సో రిమోట్ రిపోజిటరీలో మనం ఎప్పుడు కూడా కోడ్ ని మోడిఫై చేయకూడదు, దట్ ఈస్ థంబ్ రూల్, రైట్? సో మనం అంటే డెవలపర్స్. సో డెవలపర్స్ ఏ యాక్టివిటీ చేసినా లోకల్లోనే చేయాలి, మోడిఫికేషన్స్, కోడ్ ఎడిటింగ్ అని అవన్నీ కూడా రిమోట్ రిపోజిటరీలో చేయకూడదు. కానీ ఇట్ విల్ అలో, రిమోట్ రిపోజిటరీ కూడా గిటాబ్ కూడా అలో చేస్తుంది, కానీ అక్కడ చేయకూడదు. సో అక్కడ ఎలా చేస్తామంటే ఒకసారి వీడియో చూద్దాం మనం. సిఎం. సో దిస్ ఇస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ అండి మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీలో, వేరే బ్రాంచెస్ లేవు ఇక్కడ.
only master only, right? So now in master branch I have one file which is git.txt, right? So I want to create one more branch here. So branch name is development branch. I want to create development branch here. So give the name development branch, create development branch, right? Click on create branch development, click on this. Now development branch is created. Development branch create చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫైల్ రిప్లికేట్ అయిపోయింది చూడండి, వచ్చేసింది. మాస్టర్లోకి వెళ్ళండి, మాస్టర్లో ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్తే సేమ్ ఫైల్ రిప్లికేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫైల్ యాడ్ చేస్తాను. క్రియేట్ న్యూ ఫైల్, ఫైల్ నేమ్ file1 ఇస్తాను, file1 ఇస్తాను, file1.txt is something. So here this is something, right? So go down here, commit message ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఏదో సంథింగ్ ఇవ్వండి, commit new file ఇవ్వండి, click on commit. సో కమిట్ చేయగానే మీకు ఒక అలర్ట్ వచ్చేసింది. అంటే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో మనం ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసాం, చేయగానే ఒక పాపప్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో డెవలప్మెంట్ హ్యాడ్ రీసెంట్ పుషెస్ లెస్ దాన్ ఏ మినిట్ ఎగో, అంటే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో ఒక లేటెస్ట్ చేంజ్ వచ్చింది, అది మర్చి చేయమని చెప్తుంది మనం మాస్టర్లో. అది బేసిక్ థంబ్ రూల్ అనమాట. మాస్టర్లో ఎప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ కాపీ ఉండాలి. సో దానికోసం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పుష్ మర్జింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం ఇంకా మర్చి చేయలేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ పాపప్. సో కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటుంది, అంటే కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ కోడ్ అనేది మర్జ్ అవుతుంది మాస్టర్లో. సో మనకు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఒకటే ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ git.txt. సో ఈ లేటెస్ట్ కోడ్ ని మనం డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ ని మాస్టర్ లోకి మర్జ్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ విచ్ క్లిక్ ఆన్ కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్, create pull request, merge pull request, confirm merge. Once you confirm that, the code will be merged to master branch. Now if you check here master, see here 2 files are available. So in development lo kuda మనకి 2 files వచ్చేస్తాయి. See here. సో ఇలానే ఇంకొక బ్రాంచ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, కోడ్ అంతా కూడా మర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఫైన్. చేయకూడదు, కానీ మనం చూస్తున్నాం, అంటే ఒక టెస్ట్ చేస్తాం, లైక్ రియల్ టైంలో రికమెండెడ్ కాదు ఇది, అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని ఒక ఆప్షన్ అనమాట. ఓకే, సో కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో దే డోంట్ ఎడిట్ ది కోడ్ ఇన్ గిట్ హబ్. ఓకే, యా. సో ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈరోజు 30 minutes ఉంది కదా, మీకు ఓవర్ హెడ్ అవుతుందో ఏమైనా. ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ చూపిస్తాను ఈరోజు, ఇంకొక 10 minutes 15 minutes లో కోడ్ చేద్దాం. గిటాబ్ లో టెస్టింగ్స్, కొన్ని చేంజెస్, కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, అవి చూద్దాం ఈరోజు. సో టుమారో ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉన్నాయి 4, అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి వాటిలో. అవి చూసిన తర్వాత గిట్ రీబేస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది వర్క్ చేద్దాం టుమారో. ఓకే, ఈరోజు ఆల్రెడీ 2 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసాం కాబట్టి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. సో మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మాస్టరే యూజ్ చేస్తారు. సో హియర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఇస్ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ హియర్, అంటే ఆ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ లోకి కోడ్ మర్జ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఏం చేస్తారంటే డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ని డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఏదైతే డిఫాల్ట్ ఉందో ఆ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ లోకి కోడ్ మర్జ్ అవ్వాలి. సో అది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చూస్తాను. అంటే గిట్ ఏం చేస్తుందంటే అలౌ చేస్తుంది మిమ్మల్ని, మీరు డిఫాల్ట్ ఏదైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, రైట్? సో ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రాంచ్ ని డిఫాల్ట్ గా అంటే, సో గో టు సెట్టింగ్స్, క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్. See here, డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఏముందని మనకి మాస్టర్ ఉంది. సో ఈ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ని డెవలప్మెంట్ గా మార్చుకోవాలనుకోండి, మీరు చేంజ్ చేయాలనుకోండి, ఈ సింబల్ క్లిక్ చేయండి, స్విచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో కరెంట్లీ we have master branch is default branch. Select your development branch, click on update, click on update. I understand, update the default branch, click on this. Now this will be changed. సో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ వస్తుంది, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ వస్తుంది.
డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడైతే మనం సెలెక్ట్ చేస్తామో డెవలప్మెంట్ చేంజ్ చేస్తామో మళ్ళీ మర్చేయమని అడుగుతుంది కోడ్ని. చూడండి, అంటే ఎప్పుడైతే మీరు డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ చేంజ్ చేస్తారో స్మాల్ చేంజ్ కూడా, స్మాల్ అప్డేట్ కూడా వేరే బ్రాంచ్లో ఉండకూడదు, డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్కే వచ్చేయాలి. రైట్. సో అందుకే ఏమంటుంది ఇక్కడ కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేయమంటారు. లేదు కానీ రిక్వెస్ట్ అలా వస్తుంది మనకి. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా జరగవచ్చు ప్రాసెస్ లో సంథింగ్ అని గిటప్ ఏం చేస్తుంది, ఇమీడియట్ గా మనకు పాపప్ పంపిస్తుంది. మీరు డిఫాల్ట్ బ్రాంచెస్ కన్వర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఏ పుషెస్ కూడా లేటెస్ట్ ఉండకూడదు వేరే బ్రాంచ్లో. సో డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో ఉండాలని చెప్తా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు అగైన్ కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ హియర్. Create pull request, merge pull request, confirm merge. Right. So now it will take it as a properly default branch as development branch. See here, development branch. Right. So ఇప్పుడు ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లోకి కోడ్ మర్జింగ్ అంతా చేయాలి. అంటే ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నే వాడతారు, డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది మనకి, అది కూడా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కొన్ని డేంజరస్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, అవి రియల్ టైంలో టచ్ చేయకూడదు. డేంజరస్ సెట్టింగ్స్ అంటారు, డేంజరస్ జోన్ అంటారు. సో ఆ సెట్టింగ్స్ ని మనం టచ్ చేయకూడదు రియల్ టైంలో. టచ్ చేస్తే కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో అవేంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మనకు రైట్ క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్. ఆ సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయంటే, డేంజరస్ సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయంటే, గో టు సెట్టింగ్స్, గో డౌన్ హియర్, see here, this is a dangerous zone, danger zone, right? So here four requests on ikkada, four tabs on different. So change repository visibility అంటే రియల్ టైం మనం ఏ రిపాజిటరీ వాడతాం అనుకున్నాం, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. మన గిటాబ్ రిపాజిటరీ ఏదైతే ఉందో అది మనం పబ్లిక్ రిపాజిటరీ వాడుతున్నాం ఇక్కడ, కానీ రియల్ టైంలో ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ యూజ్ చేస్తాం. కానీ రియల్ టైంలో ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు పబ్లికే క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తారు ప్రైవేట్ రిపాజిటరీకి. మనం పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు రిపాజిటరీని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ రిపాజిటరీ విజిబిలిటీ, see here, repository is currently public. If you want to change to private, click on that and you can change. Okay. And transfer ownership. And ఎందుకు ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్ అనేది, ఎవ్రీ రిపాజిటరీకి ఒక ఓనర్ ఉంటాడు రియల్ టైం. ఓనర్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ అంటారు, రిపాజిటరీ ఓనర్ అంటారు. రైట్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ లివింగ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజైన్ చేసినట్టుకున్న పర్సన్, సీనియర్ డెవలపర్ ఎవరు వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రాజెక్ట్ నుంచి, సో అతని ఓనర్షిప్ ఉంది రిపాజిటరీ. సో ఆ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్, ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్, క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఈ జోన్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదులేండి, కానీ సీనియర్స్ కి ఉంటుంది యాక్సెస్. అది మీరు ఒకవేళ మీరే సీనియర్ అనుకోండి ప్రాజెక్ట్ లో, మీరు చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. రైట్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్ అంటే మీకు ఆ రిపాజిటరీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ ఇచ్చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్కైవ్ దిస్ రిపాజిటరీ. ఆర్కైవ్ అంటే ఏంటండి, దీన్ని ఆర్కైవ్ చేసుకోవాలంటే రిపాజిటరీని, అంటే బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే. ఆర్కైవ్ అంటే ఒక బైనరీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఎందుకు ఆర్కైవ్ చేస్తాం, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆర్కైవ్ చేసుకుని ఆ బ్రాంచ్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు కావాలండి. ఓకే. సో దానికి ఆర్కైవ్ వాడతాం. సో డిలీట్ దిస్ రిపాజిటరీ అంటే డిలీట్ చేసి అనుకోండి, రిపాజిటరీ డిలీట్ అయిపోతుంది. మీరు ఒకవేళ రిపాజిటరీని డిలీట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ డిలీట్ దిస్ రిపాజిటరీ. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ yes or no. ఇఫ్ యూ క్లిక్ yes, యూ విల్ బి గాన్. రైట్. సో ఇవి డేంజర్ జోన్స్. డేంజర్ జోన్ ఇది. ఇక్కడ ఈ సెట్టింగ్స్ మనం టచ్ చేయకూడదు రియల్ టైం. ఓకే. ఇవన్నీ ట్రాక్ అవుతాయి, మళ్ళీ మనం టచ్ చేసి మాడిఫికేషన్ చేసుకోండి, ట్రాక్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇవి చేంజెస్ అండి. సో మనం రేపు రియల్ టైం సినారియోస్ లో వర్క్ చేద్దాం. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గిట్ రీబేస్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ రీబేస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఓకే,
గిట్ రీబేస్ ముందర గిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సో ఈ డెవలపర్స్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కోడ్ తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు మాస్టర్లు. అప్పుడు వాళ్ళకి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి మనం, అది కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ అవి డీటెయిల్ గా చూద్దాం. అదైన తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చూద్దాం. సో ఇంకా టైం ఉంటే గిట్ రీబేస్ వర్క్ చేద్దాం. ఓకే, సో టుమారో డే ఆఫ్టర్ లో మనం కంప్లీట్ చేద్దాం గిట్. సో ఫ్రైడే టుమారో ఫ్రైడే కదా, సాటర్డే కంప్లీట్ చేద్దాం మ్యాక్సిమం. చేసేస్తే సండే నుంచి జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో ఎంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? సార్ యా, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి we have lot of services, right, in Amazon. So every service has its own dashboard. ప్రతి సర్వీస్ కూడా ఒక డాష్బోర్డ్ ఉంటుంది. సో ఈ డాష్బోర్డ్ లో హౌ మెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ VPCs ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ సబ్నెట్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ ది IPs లింక్డ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ కూడా do we have any something like that? For example, we have different branches, development, master, all these things. So I would like to see changes that are happened in the master. So in a single click, where we can see that. I mean, for example, one or two files, we can check it. For example, there are a lot of changes happening in different branches. So ఏ బ్రాంచ్ లో ఏ చేంజ్ జరిగిందని ఇమీడియట్ గా చూడాలంటే is there any option? సో మనం ఇప్పుడు కూడా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మనకు అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ సీనియర్ డెవలపర్సే ఇదంతా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీ చేంజెస్ చెక్ చేయాలంటే మీ నేమ్ తో ట్రాక్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని కమెంట్స్ ఇస్తాను, మీకు షేర్ చేస్తాను. కమాండ్ త్రూ వర్క్ చేయొచ్చు, గిట్ నుంచి చెక్ చేయొచ్చు, గిట్ హబ్ లో కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, కొన్ని కమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దట్ మీరు చెక్ చేయండి. మీరు అన్న క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1000 ఫైల్స్, హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? దట్ ఈస్ గుడ్ క్వశ్చన్, రైట్? సో అదంతా కూడా మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నా మనకు అనవసరం అండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో ఆ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడైతే మన జెన్కిన్స్ ఫుల్ చేసుకుందో అక్కడి నుంచి మనకి అవసరం ఉంటుంది. అదంతా కూడా రా కోడ్ అంటాం మనం, రా కోడ్. ఆ రా కోడ్ తీసుకొచ్చేసి జెన్కిన్స్ మ్యావిన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక వార్ ఫైల్ గా జార్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో అక్కడి నుంచి మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో గిట్ హబ్ లో చాలా చాలా చెత్త ఉంటుంది, చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో డెవలపర్స్ డిఫరెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి డిఫరెంట్ పుష్ చేస్తూ ఉంటారు, డిఫరెంట్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ నుంచి కోడ్ వచ్చేస్తూ ఉంటారు గిట్ హబ్ లో. సో ఆ కోడ్ అంతా కూడా బ్రాంచెస్ వైజ్ డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి మనం జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఏ బ్రాంచ్ నుంచి ఎక్కడ ఏ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వాలి అన్నది వాళ్ళు చెప్తారు మనకు డెవలపర్స్. స్ప్రింట్ 1 కోడ్ వెళ్ళాలా, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో కూడా వెళ్ళాలా, అదంతా వాళ్ళు చెప్తారు, రైట్? సో అది మాత్రమే మనం పుల్ చేస్తాం యూజింగ్ జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ లో చాలా చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి, పైప్లైన్ జాబ్స్ ఉంటాయి, డిపెండెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటుంది జెన్కిన్స్. అక్కడ మనం చూపిస్తాం మీకు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం వార్ ఫైల్స్ అనేది మనం అక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఓకే సార్. సో వన్ మోర్, యాక్చువల్లీ వాట్సాప్ లో నేను పింక్ చేశాను. నాకు ఇది సెప్టెంబర్ మంత్ పేమెంట్ వుడ్ బి 254 రూపీస్ అని చెప్పేసి నాకు అమెజాన్ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఎలాస్టిక్ ఐపీఎస్ డిలీట్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ దాని నుంచి. ఎలాస్టిక్ ఐపీ డిలీట్ అవ్వట్లేదండి? అవుతుంది సార్. అది ఎలా అంటే ఐపీ మీదకి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ లోకి వెళ్ళేసి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే డిఅసోసియేట్ ట్రై చేశాను. ట్రై చేస్తే ఏమవుతుందంటే నీకు డిఎన్ఎస్ ఐపీస్ తర్వాత కొన్ని లింక్డ్ ఉన్నాయి, అవి రిమూవ్ చేశాక ఇది రిమూవ్ చేస్తానని చెప్పి. ఒకసారి నేను కంట్రోల్ ఇస్తాను మీకు, షేర్ చేస్తారా ఇప్పుడు? సార్ ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ లో చేస్తున్నాను సార్. అది ఇది యాక్చువల్ గా నేను ట్యాబ్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను. నేను చెక్ చేస్తాను సార్, ఈరోజు ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ డిలీట్ అవ్వకపోతే మీకు చెప్తాను. షూర్ అండి, షూర్. మీరు చెక్ చేయండి, అవుతుంది డెఫినెట్ గా. ట్రై చేయండి, కాలేదంటే చూద్దాం డెఫినెట్ గా.
మీకు బిల్లింగ్ వచ్చినా ఏమీ ఆటో కట్ అవ్వదండి అకౌంట్ నుంచి, డోంట్ వరీ. మీకు ఆటో డెబిట్స్ అవ్వవు, AWS వాళ్ళు ఆటో డెబిట్ చేయరు అకౌంట్ నుంచి, రైట్? సో మీకు That's ఏంటంటే fine, sir. ఫస్ట్ Yeah. మీకు బిల్ జనరేట్ అయినప్పుడు మీరు ఒక రిప్లై కొట్టండి, వాళ్ళకి రిప్లై చేయండి ఈమెయిల్కి. సో వీ ఫర్గాట్ టు స్టాప్ ది టెస్ట్ సర్వర్స్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ ఐబిస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ దట్ అని మెయిల్ చేస్తే 0 చేస్తారు వాళ్ళు. లేదా ఒక టికెట్ రైజ్ చేయండి, కేసు ఉంది కదా, సపోర్ట్లోకి వెళ్ళి టికెట్ సపోర్ట్ కేసు ఉంది కదా, రైజ్ చేయండి. బిల్లింగ్ క్వరీ అని పెట్టండి, పెట్టి అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ రాయండి, అన్నెసరీ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ బిల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ టెస్ట్ సర్వర్స్ అని పెట్టండి. వాళ్ళు డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తారు మనకి. కాల్ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి, సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ మచ్ బట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ బిల్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ అంటే వాళ్ళు 0 చేసేసి క్లియర్గా మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేస్తారు. అంటే యాక్టివేషన్లో ఉంటుంది, 0 చేస్తారు అంతే బిల్. లేదా నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్, యూ కెన్ యూజ్ అని చెప్తారు. ఏముండదు, అది ఇష్యూ ఏముండదు మీకు. అదే అజూర్లో అయితే ఆటో డెబిట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉండవండి. AWS లో ఆటో డెబిట్ చేయరు అకౌంట్ నుంచి, అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ కట్ ఎనీ అమౌంట్. ఓకే సార్, వాట్ వాస్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్ గా ఎలాస్టిక్ ఐపీ తీసుకొని నేను వేరే దాని యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో యూజర్ క్రియేట్ చేశాను కదా, దాన్ని వేరే సిస్టమ్ లో లాగిన్ అయ్యాను. లాగిన్ అయిన తర్వాత దాన్ని నేను డిస్కనెక్ట్ చేశాను తప్ప నేను సైన్ అవుట్ అవ్వలేదు. సో అందువల్ల ఏమో అని అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈరోజు, సో అలాగనే చూద్దాం. ఫైన్ అండి. సో మనం ఈవీ కాన్సెప్ట్స్, గిట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి మన యాక్టివిటీ కాకపోయినా గిట్ మనం తెలుసుకోవాలి ప్రాసెస్ అంతా, రైట్? So tomorrow we'll work on real-time scenarios as well as Git conflicts, Git rebase also we can cover tomorrow. Okay. So ఇంకా మనం Git rebase అయిపోయిందంటే ఒక 3-4 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, సాటర్డే రోజు కవర్ చేసుకోవచ్చు, అయిపోతుంది Git. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.